안녕하세요. 놀라운놀란의 미스터 논란입니다. 손흥민 선수가 활약하는 토트넘 소식입니다. 손흥민 선수의 인터뷰 내용을 이제 지난 영상에 전해드렸는데 굉장히 많은 분들이 이 영상을 직접 보시면서 현장감을 느끼는 걸 굉장히 좋아하시더라고요. 그래서 이 포스테코글루 감독의 인터뷰도 준비를 해봤습니다. 그런데 이 포스테코글루 감독의 이 인터뷰에서 사실 손흥민 선수의 이번 시즌 역할이 왜 그렇게 중요한지 굉장히 중요한 부분을 설명할 수 있는 이야기가 하나 있어서 여러분들에게 가져왔는데요. 무슨 이야기인지 바로 들어가 보시죠. 안제 포스테코글루 감독이 스카이 스포츠와 한 인터뷰 장면들 한번 살펴보도록 하겠습니다. Just been suggested to you that this is a pretty easy job you've got here. Look, it's what you expect it to be. You know, you get put through the ringer, and we did today in terms of. We looked really nervous at the start, especially in the first half, and we didn't really get control of the game, and that played into Man United's hands, and we were fortunate to stay in it. 진행자가 일단 그런 얘기를 합니다. 토트넘에서 굉장히 쉬운 직업을 받으셨다고 이제 약간 반어법으로 약간 이야기를 하는 건데 포스테코글루 감독이 진짜 쉽지 않았다라고 이야기를 하면서 이 첫 번째 전반전에 대해서 일단 굉장히 nervous, 긴장했다. 라는 이야기를 하고 뭔가 좀 뜻대로 안 풀리는 부분이 있었다는 점에 대해서 인정하는 부분입니다. 그러면서 이런 얘기를 하죠. I just thought the support was brilliant. You know, the energy they provided, I thought they helped us through it, and then we slowly got to grips with the game. And I thought second half, it was just great to see that the lads sort of still had that bravery and courage to play our football. 포스테코글루 감독이 이야기하는 부분은 이 팬들이 굉장히 함성으로 응원으로 굉장히 지지를 많이 해줬고 그 부분이 선수들에게 굉장히 도움이 많이 됐다. 그리고 선수들이 용기를 발휘해가지고 확실히 그 원래 이 경기를 하려고 했던 방식으로 경기를 해준 부분이 굉장히 유효했다라고 이제 이야기를 하는 부분입니다. Yeah, it was a great second half for us. Was that the only difference? It was just maybe a little bit of lack of confidence to start with, and then that conviction came. 그러면 자신감의 결여 그게 다였냐? 뭐 자신감이라는 게 그렇게 축구에서 중요한 거냐라고 이제 이 진행자가 물어보는데 이 포스테코글루 감독이 실제로 그렇다라고 이야기를 하면서 이런 이야기를 합니다. I think so. I mean, look, we had a really young team out there. We had, Pape Sarr and Destiny at 20 years old, both of them. Mickey Van der Ven's 22, Pedro Porro's 23. Of course. 선발로 출전했던 선수들 중에 사르, 우도기 이런 선수들은 20살이었고 페드로 포로 23, 반더벤 22 굉장히 젊은 선수들이 많았다라는 이야기를 하는데 그 이야기가 왜 중요한지 한번 살펴보시죠. It's their first experience in the Premier League, so you kind of know that there's going to be an edginess there, and particularly the way we want to play. So I thought I saw signs towards the end of the first half, maybe 5-10 minutes towards the end, that we started settling down and sort of playing through and being a little bit more composed. 자, 안제 포스테코글루 감독이 어떤 얘기를 하냐면은 경기 전반전이 좀 진행될수록 사르가 조금씩 적응하는 모습을 보이는 것 같았다라고 이야기를 하는데 자, 이게 중요한 이유가 있습니다. 사르가 20살밖에 안 됐고 그리고 토트넘에서 사실 이렇게 주전으로 뛴 적이 없는 선수이기 때문에 이러한 경험들이 굉장히 낯설 수 있단 말이죠. 그렇기 때문에 안제 포스테코글루 감독이 집중적으로 살펴보던 거는 선수들이 얼마나 적응을 하느냐 얼마나 빨리 이 분위기에 녹아들고 자신감을 찾느냐 이 부분이었던 겁니다. 근데 조금 더 이야기를 들어보시죠. That was a message at half time, and I thought they did that well in the second half. 자, 포스테코글루 감독이 전반전이 딱 끝났을 때 자신감에 대한 이야기를 굉장히 많이 했다라는 이야기를 하고 그리고 이 프로그램의 진행자들도 실제로 어떤 얘기를 이제 전반전 끝나고 했는지에 대해서 굉장히 궁금해합니다. That's going to be my question. What did you focus more on when you got the boys in at half time? What they needed to improve on the first 30 minutes or how good they were the last 10-15 minutes? 자, 들어온 질문이 어떤 내용이냐면은 일단 전반전 한 30분 정도 못한 부분에 대해서 좀 이야기를 했냐 아니면 후반전에 마지막 한 15분 정도에 좀 잘할 수 있는 부분들을 강조를 했냐 이 하프타임 토크에 도대체 무슨 얘기를 했냐 이런 부분인데 안제 포스테코글루 감독이 이야기하는 이 장면이 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. We just showed them a couple of clips from the last 10 minutes where, if we kept the game simple, there were opportunity for us to play. 자, 포스테코글루 감독이 이야기한 부분은 전반전 마지막 10분에 만약에 플레이를 조금 더 심플하게 했다면은 분명히 골을 넣을 수 있었다. 라고 이야기를 하는 부분입니다. 그러니까 안제 포스테코글루 감독은 나쁜 점에 대해서 주목한 것도 아니고 아직 일어나지 않은 점에 대해서 주목한 것도 아니고 이 경기가 끝나기 직전에 분명 몇 개의 기회들이 있었고 단순하게만 생각했으면 넣을 수 있었다. 이런 이야기를 하는 거거든요. 그런데 저는 이 뒷부분이 굉장히 인상적이었습니다. We were second guessing ourselves. We were taking too many touches, and like I said, it's natural. They're nervous. They're playing for a big club against another big club. So 자, it's natural. 자, 자연스러운 일이다. 자, 포스테코글루 감독이 선수들에게 이런 얘기를 합니다.
긴장하는 거 당연한 거야. 자, 토트넘과 맨유 빅클럽끼리 맞붙는 그런 상황이고 홈 경기에 막 사람들이 엄청 많이 와 있고 기대감도 높고 와, 이 젊은 선수들이 느끼는 이 긴장감이 엄청날 텐데 포스테코글루 감독이 그런 상황에서 야, 긴장하지 마. 가자 이게 아니라 긴장하는 거 당연한 거야. 자연스러운 거야. 이런 얘기를 합니다. 근데 이게 굉장히 고급 기술입니다. 제가 조금 이따 설명드릴 텐데 포스테코글루 감독이 쓴 이 방법이 사실은 심리학적으로도 굉장히 중요한 방법 중 하나거든요. 조금 더 살펴보시죠. Accountability, understand, and when they see themselves doing it, and you say, well, look, it's there. It's just take your time, have a clear head, simplify the game a little bit. And they took that on board, but I just really love the energy they had in the second half. They just, even after 1-0, they went for it, and that's positive signs for me, I guess. 자, 안제 포스테코글루 감독이 1대0으로 이기고 있는 다음에는 굉장한 자신감이 붙어가지고 이제 훨씬 더 팀이 좋은 모습을 보여줬다라고 이야기를 하면서 결국에는 팀이 좋은 모습을 보여준 이유가 자신감의 회복 때문이라고 이야기를 했습니다. 그런데 제가 이걸 보면서 굉장하다고 생각했던 이유를 좀 말씀드릴까 하는데, 자, 심리학적으로 상담에서 자주 쓰이는 기법 중에 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 validation, 타당화입니다. 타당화가 뭐냐? 특히 뭐 감정적 타당화가 뭐냐라고 하면은 일단 사람들이 자기 자신의 어떤 감정에 대해서 이해하고 그리고 수용하는 것을 의미를 합니다. 감정적 타당화의 반대는 당연히 뭐 거절당하거나 무시당하거나 아니면 판단을 받을 때 일어나는 일인데, 이게 사실은 감독들이 자주 보여주는 모습 중 하나입니다. 긴장해서는 안 돼. 긴장하는 거 그런 거 무시해. 그런 거 아무것도 아니야. 야, 긴장하면은 좋은 선수가 될 수 없어. 이런 종류의 이야기들을 사실은 감독이 하기가 굉장히 쉬운데, 그런데 야, 이 포스테코글루 감독은 타당화를 해줍니다. 긴장하는 거 당연한 거야. 괜찮아. 그런데 자, 포스테코글루 감독이 선수들이 긴장하기를 원해서 그런 얘기를 하겠습니까? 아니죠. 자, 이 감정적 타당화의 기술이 어떤 의미를 갖고 있냐? Doesn't mean that you agree with the other person. 그 사람과 동의한다는 뜻이 아니다. 야, 이게 중요합니다. 자, 그 사람들의 어떤 감정적인 방식에 대해서 뭐 네가 느끼는 거를 뭐 동의한다, 지지한다 뭐 이런 게 아닙니다. 그럴 수 있다. 하지만 그 사람들에게 뭐 어떻게 설득해가지고 그거를 하면 안 된다라고 이야기하는 것도 아니고 그거에 대해서 뭐 수치를 느끼게끔 하는 게 아니라 그냥 자연스러운 일이지만 극복해야 한다는 방향으로 이제 이야기를 진행을 하는 거죠. 자, 이 얘기가 왜 중요하냐? 굉장히 중요한 심리학적인 개념 중 하나가 이 긴장감에 대한 부분인데, 사실 긴장감이 딱 적당한 수준에 있을 때 가장 높은 퍼포먼스를 이제 보여줄 수 있게 됩니다. 특히 창조적이고 어려운 작업일수록 더더욱 그런데요. 뭐 쉬운 작업이야 뭐 스트레스가 많고 뭐 이렇게 압박이 많을수록 점점 더 잘 되는 건 사실입니다. 뭐 단순한 것들은 그렇죠. 그런데 축구처럼 뭔가 굉장히 다양한 판단들과 뭐 몸의 움직임과 이 모든 것들이 동시에 이제 일어나는 멀티태스킹 상황에서는 적절한 정도의 긴장감이 중요합니다. 그런데 젊은 선수들은 너무 높은 긴장감을 갖기도 쉽고, 그리고 반대로 너무 낮은 긴장감을 갖기도 쉽습니다. 이게 좀 묘한데, 여하튼 적절한 정도의 긴장감을 유지하는 데 실패해가지고 최적의 퍼포먼스를 보여주는 데 실패할 수 있는 거죠. 이런 지점에서 중요한 게 누구냐? 바로 손흥민입니다. 자, 손흥민 선수가 나이가 많아졌어요. 축구 선수로서는 그렇게 좋은 게 아닐 수도 있습니다. 31살. 뭐 사회적 나이로는 그렇게 많은 나이는 아니지만 스포츠 선수로서는 적지 않은 나이죠. 그런데 자, 이 손흥민 선수가 이 캡틴이 됐다는 점에 대해서 이야기할 때마다 일단 나이에 대한 언급이 있고, 그리고 국가대표팀에서 111번의 경기를 이제 뛰었다라는 이야기가 있습니다. 국가대표팀에서 이제 주장을 맡았기 때문인데, 자, 메디슨, 로메로도 있지만 손흥민 선수가 이렇게 주장으로 임명된 게 굉장히 중요한 이유 중 하나가 바로 이 경험 때문입니다. 그리고 사실 경험이 있는 선수들은 이 적절한 정도의 긴장감을 유지하는 것을 굉장히 잘한다고 보시면 됩니다. 이게 21년, 22년, 그러니까 21, 22 시즌에 레알 마드리드에서 이제 카르발이 한 이야기입니다. 카르발은 이제 어떻게 보면 레알 마드리드의 베테랑 선수 중 하나죠. 근데 자, 우리가 느낀 것보다 상대가 느끼는 부담이 더 크다고 생각한다. 자, 이 이야기가 굉장히 중요한데, 자, 레알 마드리드와 리버풀 상대 이렇게 경기할 때, 자, 레알 마드리드의 평균 나이가 무려 29.2세. 그러니까 벤제마 같은 선수들이나, 그러니까 몇몇 선수들이 뭐 이 평균 나이를 많이 끌어올렸겠지만, 이 나이가 확실히 많다는 게 경험이 많다는 걸 의미하고, 이 경험을 무시할 수가 없는 지점이 있습니다. 그게 뭐냐면은 긴장감을 좀 덜 느낀다는 거죠. 이미 이런 상황을 많이 겪어본 팀, 특히 레알 마드리드는 챔피언스 리그에 또 단골로 좀 높은 자리에 출전하는 팀이기 때문에 어떻게 보면 긴장감이 좀 덜할 수도 있죠.
이번이 아니면 안 돼! 라고 생각하는 팀들보단 말이죠. 클롭 감독도 당연히 좀 경험이 있고 그리고 긴장을 좀 덜할 만한 선수들을 분명히 선발로 내보내려고 했을 겁니다. 그런데 이번 경기 토트넘, 자, 이번 경기 토트넘의 평균 연령 25세. 야, 많이 낮아졌어요. 뭐 요리스도 떠났고 뭐 손흥민 외에는 사실은 거의 다 뭐 굉장히 좀 나이가 어린 선수들로 이제 구성이 됐기 때문에 그럴 수도 있긴 한데, 야, 무려 25세입니다. 맨유도 꽤 젊거든요. 꽤 젊은데 26.4세. 토트넘이 굉장히 어리기 때문에 어쨌건 이 자신감을 어떻게 조절하느냐, 그러니까 팀 토크를 어떻게 하고 이 주장이 어떻게 이끌어주느냐, 이게 굉장히 중요한 게 바로 토트넘이라고 할 수 있죠. 그리고 그 역할을 이 감독과 함께 맡고 있는 선수가 누구냐? 우리 캡틴 써니, 캡틴에 달고 있는 손흥민이라고 할 수 있습니다. 결국에 이번 인터뷰에서 포스테코글루 감독이 자신감에 대한 이야기를 계속 꺼내는 이유 중에 하나가 이 토트넘의 가장 좋은 이 활약을 위해서는 이 자신감을 조절하는 게 굉장히 중요하기 때문이고, 이 손흥민이 캡틴이 이 시점에서 된 게 이 토트넘에게 얼마나 큰 일이냐면, 이 손흥민의 이 경험이 사실은 토트넘을 들었다 놨다 할 수 있는 상황이라는 겁니다. 이 적절한 정도의 긴장감을 유지하고 좋은 퍼포먼스를 할 수 있다는 것, 어떻게 보면은 손흥민 선수가 이 팀을 원맨 팀이 아니라 원팀으로 만든 이 부분이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 여러분들은 손흥민의 어떤 주장에 대한 부분에 대해서 본인이 축구하는 거에 대해서 더 신경 썼으면 좋겠다라고 이야기하시는 분들도 있는 걸로 알고 있습니다. 하지만 제가 봤을 때 손흥민 선수의 진정한 능력은 아마 지금부터 발휘되지 않을까 하는 게 저의 생각이고, 손흥민 선수는 분명히 리더십을 하면서도 본인의 역할을 충분히 잘 해낼 수 있는 그런 선수라고 믿어 의심치 않습니다. 그렇기 때문에 이 손흥민 선수가 토트넘에서 보여줄 활약들 더욱더 기대하는 마음으로 지켜봐 주시고 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 특히 그런 응원들이 자신감이 떨어질 때 혹은 자신감이 너무 과할 때 정신을 차리게 해주는 그런 부분들이 있기 때문에 여러분들의 응원이 특히 선수들에게 큰 힘이 된다는 것을 잊지 말아주시길 바라면서, 여러분들의 건설적인 그리고 긍정적인 의견들 댓글로 달아주시면 더욱 흥미로운 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 놀라운 논란 미스터 논란이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.